السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں جاری۔ عباس عراقچی نے اپنی قیادت سے مشورے کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی پاک افغان سرحد پر پھر جاری حد، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں جاری۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی کئی چوکیاں اور گاڑیاں تباہ، دشمن پسپائی پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود، سندھ حکومت غیر ملکی کمپنیز کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دورہ چین کے دوران ہونگ یو جن جیانگ گروپ کے سی ای او سے گفتگو۔ ملاقات میں توانائی، صنعتی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اپنی تبدیلی کا کوئی خوف ہے نہ لالچ، کرپٹ اور اہل لوگوں پر ہاتھ ڈالا تو ان کی چیخیں سنائی دیں گی۔ فرسودہ نظام کا مقابلہ عوامی طاقت سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تقریب سے خطاب۔ سہیل آفریدی نے کہا، خیبر پختونخوا کے عوام 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے متاثر، صوبائی حکومت اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرے گی۔ جدید تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو ہنر مند بنایا جائے گا۔ امن کے لیے پاکستان کی ثالثی قابل تحسین، امریکی غلامی کا تاثر ختم ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا امریکی جنگوں میں شرکت سے پاکستان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا، ملک میں نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ ملک بھر میں ٹی بی کی تشخیص کے لیے استعمال ہونے والی جدید کٹس کی قلت، جین ایکسپرٹ ٹیسٹ صرف سنگین اور ترجیحی مریضوں تک محدود کر دیا گیا۔ بروقت تشخیص میں تاخیر سے بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ۔ کراچی میں سڑکوں کی حالت انتہائی خراب، شہری انفراسٹرکچر کا کوئی پرسان حال نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ حکومت جواب دے، سڑکیں کیوں نہیں بنائیں؟ شاہد خاقان عباسی کی گرج برس۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ نے کہا، شہر قائد میں اکثریتی آبادی پانی سے محروم، سندھ کے دیگر شہروں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ مسائل پر بات کریں تو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ لاہور ہرا بھرا شہر، خواہش ہے ایسی ہریالی کراچی میں بھی ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا بھر میں سسٹر سٹی کانسیپٹ شروع ہوا ہے، ایک شہر دوسرے سے سیکھتا ہے، خواہش ہے واسا کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کا معاہدہ ہو۔ بلال یاسین کی مرتضی وہاب کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی انٹر بورڈ آفس کے باہر اعلیٰ عہدیدار کی گارڈز کا نوجوان پر تشدد، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اسامہ بہن کے ایڈمٹ کارڈ کے لیے آیا تھا، چیخو پکار سن کر اندر جانے کی کوشش کی تو گارڈ سے تلخ کلامی ہو گئی۔ نوجوان کے والد کا مقدمہ درج کرانے کے لیے پولیس سے رابطہ۔ ایران معاملات کو درست طریقے سے نہیں سنبھال رہا، اسے غیر جوہری معاہدے پر دستخط کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، اے آئی سے بنی بندوق اٹھائے تصویر بھی شیئر کر دی، عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دے چکے، تہران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ شاہ چارلس بھی متفق ہیں، ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں ایشائی سے خطاب، امریکی صدر نے دعویٰ کیا، ایران نے بتایا وہ تباہ ہو چکا ہے، اس وقت بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے، تہران چاہتا ہے امریکہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ امریکہ کا آبنہ ہرمز کی طویل ناکہ بندی کا پلان، ٹرمپ نے ہدایت کر دی، مشیروں کو ایرانی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ، وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کو روکنے کا بھی حکم دے دیا۔ تیل ذخیرہ اور برآمد کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر، یورینیم افزودگی سے متعلق 20 سال کی مدت کا ایرانی مطالبہ بھی مسترد، تہران کو سپریم لیڈر سے مزید مشاورت کے لیے چند دن درکار، ایرانی قیادت نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت شدید متاثر، چابہار بندرگاہ پر جہازوں کی بڑی تعداد جمع، امریکی افواج ایران آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کو روک رہی ہے۔
अमेरिका को तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। अमेरिकी नाकाबंदी की मजम्मत, जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ाक़ी करार। वाज़ेह किया, ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक हासिल है। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। जेडी वेंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अमेरिकी नायब सदर बार बार फोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जंग में ईरानी अवाम ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। कौम की हिमायत न होती तो हम कुछ भी न कर पाते। ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हुक्म से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जेडी वेंस का पेंटागन की ब्रीफिंग पर शकूक व शुबहात का इजहार। बंद कमरा मीटिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी है या नहीं, अमरीकी नायब सदर ने सवाल उठा दिया। जरीदे दी एटलांटिक के मुताबिक अमरीका के मिसाइल ज़खायर में कमी पर भी तशवीश का इजहार। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक वजीर जंग की ब्रीफिंग्स का अंदाज सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक होता है। आमना हुर्मुस में फीस के बगैर मुकम्मल और आज़ाद बहरी आमदरफ्त बहाल की जाए। ईरान और लबनान में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन का खिताब। कहा, किसी भी मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शामिल करना जरूरी है। मशरक़ी वस्ता में जंग के असरात यूरोप की मुआशी सलामती को मुतासर कर सकते हैं। बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात 4 सदियों पर मुहित। जमहूरी मुमालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। सदर ट्रंप का शाह चार्ल्स के खिताब पर तबसरा। कहा, शाह चार्ल्स ने कांग्रेस से शानदार खिताब किया, मुझे इससे वाज़ेह तौर पर हसद हुआ। अमरीकी सदर और खातून अव्वल की तरफ से शाही जोड़े के एजाज में इशाइया। शाह चार्ल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को घंटी का तोहफा पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। इज्तिमाई कोशिशों से सूरत हाल से निमटने के इक़दाम कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। आबने हुर्मुस की बंदिश के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $111 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी तेल के दाम $99 हो गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 140 पॉइंट्स कमी, 1,68,271 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कहीं तेजी तो कहीं मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 1% से जायद गिर गया। ताइवान और मलेशिया में भी मंदी। डिजिटल पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है 5G स्पेक्ट्रम की बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर चुके। मेयारी इंटरनेट सर्विस और जदीद टेक्नोलॉजी से फासले मिट जाएंगे। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। मुस्तकबिल मसनूई जहानत और AI इकोसिस्टम का है। दी ऑफिस ऑफ AI से पंजाब जनूबी एशिया में नुमाया मकाम हासिल करेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के निज़ाम को डिजिटाइज कर दिया गया। फैसले डेटा की बुनियाद पर हो रहे हैं। पंजाब एशिया में AI के शोबे में लीड कर रहा है। आर या पार। PSL 11 का डू और डाई मैच। एलिमिनेटर 1 में आज सुल्तान्स और किंग्समैन का टाकरा लाहौर में शेड्यूल। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबले आएगी। टिकट के हुसूल के लिए कोरियर सेंटर के बाहर मद्दाहों का बेपना रश। स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत खुश आइन। भरपूर एंजॉय करेंगे शायकीन पुरजोश। पेशावर रिकॉर्ड 5वीं बार PSL के फाइनल में पहुंच गया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। 222 रन के ताकुब में शादाब 11 151 रन पर ढेर। बाबर आजम ने T20 करियर की 13वीं सेंचुरी दाग दी। 103 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप। 2 मुख्तलिफ सेशंस में खिलाड़ियों की मशकें जारी। रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा, डोमेस्टिक परफॉर्मर अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को चांस दिया। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है। फोकस रेड बॉल क्रिकेट पर है। व्हाइट बॉल का फैसला PCB करेगा।
चैंपियंस लीग की तारीख का सबसे ज्यादा गोल्स वाला सेमीफाइनल। पेरिस सेंट जर्मेन ने बायरन म्यूनिख को 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बले ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और मैड्रिड ओपन में बड़ा अपसेट, अरीना सबालेंका इवेंट से बाहर। अमरीकी हरीफ ने टेनिस स्टार को तीसरे सेट में जेर किया। मीरा एंड्रूवा ने कैनेडियन हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मर्दों के मुकाबले में जर्मनी के एलेक्जेंडर फाइनल 4 में पहुंच गए। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वजीर आला पंजाब जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए पुरज़्म। मरियम नवाज से एकेडमिक अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात। फन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश। निजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। कहा इश्तराक कार पर इत्तेफाक। दहाइयों बाद बसंत फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश का मरहून मिन्नत है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।